हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो? डिग्रीना विशेषणना अभ्यास कर्या बाद आज आपणे डिग्रीना वाक्योनो अभ्यास करीशुं। बोलो विद्यार्थी मित्रों, डिग्रीना केटला प्रकार पड़े छे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्री आवड़े छे? तो डिग्रीना 3 प्रकार पड़े छे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। नंबर 1 समानता दर्शक तुलना, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 अधिकता दर्शक तुलना, कंपेरेटिव डिग्री। नंबर 3 श्रेष्ठता दर्शक तुलना, सुपरलेटिव डिग्री। જ્યારે બે વ્યક્તિ કે વસ્તુ સમાન છે અથવા સમાન નથી તેવું દર્શાવવા માટે પોઝિટિવ ડિગ્રી વપરાય છે। ઇંગ્લિશમાં જોઈએ તો when two person or thing are same or not same, to express this positive degree is used. Comparative degree, જ્યારે બે વ્યક્તિઓ કે વસ્તુઓમાંથી એક વસ્તુ કે વ્યક્તિ બીજી વસ્તુ કે વ્યક્તિ કરતાં ચડિયાતું છે અથવા ચડિયાતું નથી તેવું દર્શાવવા માટે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી વપરાય છે। ઇંગ્લિશમાં જોઈએ તો when one person or thing is better than other or not better than other, to express such sentence comparative degree is used. Superlative degree, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ લોકોની તમામ વ્યક્તિ કે વસ્તુમાં શ્રેષ્ઠ છે તેવું દર્શાવવા માટે સુપરલેટિવ ડિગ્રી વપરાય છે। ઇંગ્લિશમાં જોઈએ તો when one person or thing is the best among all, to express such sentence superlative degree is used. તુલનાના પરિવર્તનની 3 રીતો છે। તો there are 3 method of degree transformation. पहली मेथड है 1-1 मेथड, एक पद्धति। बीजी मेथड है 1 मोर मेथड और तीजी मेथड है 1 मोस्ट मेथड। तो सौ प्रथम आपणे 1-1 मेथडनो अभ्यास करीशुं। જ્યારે એક વ્યક્તિ કે વસ્તુની સરખામણી બીજી કોઈ એક વ્યક્તિ કે વસ્તુ સાથે કરવામાં આવે ત્યારે તેની માત્ર 2 ડિગ્રી બને છે, એક પોઝિટિવ ડિગ્રી અને બીજી कंपेरेटिव डिग्री। तेनी सुपरलेटिव डिग्री बनती नहीं। तो 1-1 मेथड में पॉजिटिव डिग्री, समानता दर्शक तुलना एनी वाक्य रचनानो अभ्यास करिए। हकार में तो पॉजिटिव डिग्री इन एफर्मेटिव, तो पहला आवशे प्रथम पात्र, पछी टू बी नुं रूप अथवा क्रियापद, वत्ता एज विशेषण एज, वत्ता सरखामणीनुं बीजुं पात्र। उदाहरण जोईए तो रवि इज एज टॉल एज महेश। तो रवि प्रथम पात्र है, इज टू बी નું रूप है, एज टॉल एज ए विशेषण है पॉजिटिव डिग्री નું, और महेश ए बीजू पात्र है। मतलब रवि ए महेश जेटलो ज ऊंचो है। बीजू उदाहरण जोईए, रेशमा इज एज इंटेलिजंट एज माया। तो रेशमा माया जेटली ज होशियार है। काव्या इज एज गुड एज टिया। तो काव्या ए टिया जेटली ज सारी छे। नकार में पॉजिटिव डिग्री वाक्य रचना जोईए। पॉज इन नेगेटिव, तो सेम वाक्य रचना आवे छे, खाली नॉट उमेरवानुं छे अने एज ने बदले सो एज वापरवानुं छे। तो प्रथम पात्र वत्ता टू बी रूप अथवा क्रियापद, वत्ता नॉट सो विशेषण एज, वत्ता बीजू पात्र। तो पॉजो नकार में शू आवे? नॉट सो एज आवे, बराबर ने हकार में एज आवे। उदाहरण जोईए, रेवती इज नॉट सो फैट एज टुनटुन। तो रेवती प्रथम पात्र है, इज टू बी रूप है, नॉट सो फैट एज ए नॉट सो विशेषण एज है और टुनटुन ए बीजू पात्र है। मतलब कि रेवती ए टुनटुन जेटली जाड़ी नहीं। बीजू उदाहरण જોઈએ तो रवि डिड नॉट बॉल सो फास्ट एज कपिल। मतलब कि रवि ए कपिल जेटलू झड़पथी बॉलिंग करतो नहीं। तीजू उदाहरण જોઈએ, शिल्पा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज हेमा। मतलब कि शिल्पा ए हेमा जेटली सुंदर नहीं।
કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી અધિકતા દર્શક તુલનાની વાત કરીએ 1-1 મેથડમાં તો હકારમાં કંપો ઇન એફર્મેટિવ સેમ વાક્ય રચના પ્રથમ પાત્ર વત્તા ટુ બીનું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ. હવે અહીંયા પોઝોના રૂપની જગ્યાએ શું આવશે? કંપોનું રૂપ વત્તા ધ્યાન. પોઝોના રૂપની જગ્યાએ શું આવશે? કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ વત્તા ધ્યાન અને વત્તા બીજું પાત્ર તો એમનું એમ જ. ઉદાહરણ જોઈએ તો મનોજ રન્સ ફાસ્ટર ધેન મનીષ. તો અહીં મનોજ પ્રથમ પાત્ર છે, રન્સ એ ક્રિયાપદ છે, ફાસ્ટર એ કમ્પેરેટિવનું રૂપ છે, પછી ધેન આવ્યું અને વત્તા બીજું પાત્ર મહેશ એ બીજું પાત્ર છે. મતલબ કે મનોજ એ મનીષ કરતાં ઝડપથી દોડે છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. રાધા સેંગ બેટર ધેન લતા. રાધા એ લતા કરતાં વધારે સારું ગાતી હતી. સલોની ઇઝ થિનર ધેન સવિતા. મતલબ સલોની એ સવિતા કરતાં વધારે પાતળી છે. કંપો નકારમાં જોઈએ. કંપો ઇન નેગેટિવ તો ખાલી નોટ ઉમેરવાનું છે. એની વાક્ય રચના પ્રથમ પાત્ર વત્તા ટુ બીનું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ વત્તા નોટ વત્તા કંપોનું રૂપ વત્તા ધેન અને વત્તા બીજું પાત્ર. એટલે કે ટુ બીનો રૂપ કે ક્રિયાપદ પછી નોટ ઉમેરી દો એટલે કંપો નેગેટિવ થઈ જાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ. જાન્યુઆરી ઇઝ નોટ કોલ્ડર ધેન ડિસેમ્બર. મતલબ કે જાન્યુઆરી ડિસેમ્બર કરતાં વધારે ઠંડો નથી. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. રીટા ઇઝ નોટ મોર હાર્ડ વર્કિંગ ધેન મનીલા. મતલબ કે રીટા એ મનીલા કરતાં વધારે મહેનતું નથી. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો પોટેટોઝ આર નોટ કોસ્ટલીયર ધેન ઓનિયન્સ. બટાકા એ ડુંગળી કરતાં મોંઘા નથી. હવે આપણે 1-1 મેથડમાં ચેન્જ ધ ડિગ્રી. ચેન્જ ધ ડિગ્રી એટલે પોઝિટિવ ડિગ્રી આપી હોય તો એને કમ્પેરેટિવમાં ફેરવવાની, કમ્પેરેટિવ આપી હોય તો એને પોઝિટિવમાં ફેરવવાની. તુલનામાં ફેરફાર કરો. તો જો 1-1 મેથડ હોય તો તેની બે જ ડિગ્રી બને છે, પોઝિટિવ ડિગ્રી અને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી. તેમાં પહેલું પગલું છે પાત્રોની અદલા બદલી કરો. એટલે કે પહેલું પાત્ર છેલ્લે જાય, બીજું પાત્ર પહેલાં આવે. ઇન્ટરચેન્જ ધ સબ્જેક્ટ. પોઝો હકારમાં હોય તો કંપો નકારમાં ફેરવો, પોઝો નકારમાં હોય તો કંપો હકારમાં ફેરવો, કંપો હકારમાં હોય તો પોઝો નકારમાં ફેરવો અને કંપો નકારમાં હોય તો પોઝો હકારમાં ફેરવો. એટલે કે હકારની ડિગ્રી નકારમાં ફરે અને નકારની હકારમાં ફરે. ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. રવિ ઇઝ એઝ ટોલ એઝ મહેશ. તો અહીં એઝ ટોલ એઝ આપ્યું છે એટલે કે પોઝિટિવ ડિગ્રી હકારમાં છે તો કંપો નકારમાં બનશે. મહેશ અને રવિની અદલા બદલી થશે તો મહેશ ઇઝ એઝ ટોલ એઝને બદલે શું થશે? નોટ ટોલર ધેન અને રવિ. તો જવાબ થશે મહેશ ઇઝ નોટ ટોલર ધેન રવિ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. શિલ્પા ઇઝ નોટ સો બ્યુટિફુલ એઝ હિના. તો અહીંયા નોટ સો બ્યુટિફુલ એઝ પોઝો નકારમાં છે તો કંપો હકારમાં બનશે એટલે નોટ સો બ્યુટિફુલ એઝનું શું થશે? મોર બ્યુટિફુલ ધેન. હિના આગળ આવી જશે, શિલ્પા પાછળ જતી રહેશે તો શું થશે? બોલો. હિના ઇઝ મોર બ્યુટિફુલ ધેન શિલ્પા. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. સચિન પ્લેડ બેટર ધેન ગાંગુલી. તો અહીંયા બેટર ધેન કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી હકારમાં છે તો એનો પોઝો નકારમાં બનશે. પ્લેડ ભૂતકાળ છે તો પ્લેડનું નકાર થશે ડીડ નોટ પ્લે અને બેટર ધેનનું પોઝો થશે સો વેલ એઝ. કારણ કે અહીંયા ક્રિયાપદ આપ્યું છે એટલે બેટરનું વેલ લેવાનું, ગુડ લેવાનું નહીં. સચિનની જગ્યાએ ગાંગુલી અને ગાંગુલીની જગ્યાએ સચિન આવી જશે તો જવાબ થશે ગાંગુલી ડીડ નોટ પ્લે સો વેલ એઝ સચિન. ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ. પોટેટોઝ આર નોટ કોસ્ટલીયર ધેન ઓનિયન્સ. તો નોટ કોસ્ટલીયર ધેન કંપો નકારમાં છે તેનો પોઝો હકારમાં બનશે તો નોટ કોસ્ટલીયર ધેનનું હકાર શું થશે પોઝોમાં? એઝ કોસ્ટલી એઝ. ઓનિયન આગળ આવશે, પોટેટો પાછળ જશે તો જવાબ થશે ઓનિયન્સ આર એઝ કોસ્ટલી એઝ પોટેટોઝ. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ. માય બેગ ઇઝ હેવીયર ધેન યોર બેગ. તો હેવીયર ધેન કંપો હકારમાં છે તો પોઝો
નકાર બનશે તો હેવીયર ધેનનું નકાર શું થશે? નોટ સો હેવી એઝ. યોર બેગ આગળ આવશે, માય બેગ પાછળ જશે તો જવાબ થશે યોર બેગ ઇઝ નોટ સો હેવી એઝ માય બેગ. નેક્સ્ટ, ધ સ્વોર્ડ ઇઝ નોટ સો માઇટી એઝ ધ પેન. તો નોટ સો માઇટી એઝ પોઝો નકારમાં છે તો કંપો ફકારમાં બનશે. નોટ સો માઇટી એઝનું થશે માઇટીયર ધેન અને પેન આગળ આવશે, ધ સ્વોર્ડ પાછળ જશે તો જવાબ થશે ધ પેન ઇઝ માઇટીયર ધેન ધ સ્વોર્ડ. નેક્સ્ટ, કેરેક્ટર ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન મની. તો મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન કંપો હકારમાં છે તો પોઝો નકાર બનશે. પોઝો નકારમાં નોટ સો એઝ આવશે તો નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ બનશે. મની આગળ આવશે અને કેરેક્ટર પાછળ જશે તો જવાબ થશે મની ઇઝ નોટ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ કેરેક્ટર. નેક્સ્ટ, બિરબલ સ્પોક મોર વાઇઝલી ધેન અકબર. તો મોર વાઇઝલી ધેન કંપો હકારમાં છે તો પોઝો નકાર બનશે. અહીંયા સ્પોક ક્રિયાપદ ભૂતકાળનું છે તેનું નકાર થશે ડીડ નોટ સ્પીક અને મોર વાઇઝલી ધેનનું થશે સો વાઇઝલી એઝ. અકબર આગળ આવશે, બિરબલ પાછળ જશે તો જવાબ થશે અકબર ડીડ નોટ સ્પીક સો વાઇઝલી એઝ બિરબલ. નેક્સ્ટ, સેજલ આન્સર્ડ મોર ક્લેવરલી ધેન શિલ્પા. તો મોર ક્લેવરલી ધેન કંપો હકારમાં છે તો પોઝો એનું નકાર બનશે તો આન્સરનું નકાર થશે ડીડ નોટ આન્સર અને મોર ક્લેવરલી ધેનનું પોઝો થશે સો ક્લેવરલી એઝ. શિલ્પા આગળ જશે, સેજલ પાછળ જશે તો જવાબ થશે શિલ્પા ડીડ નોટ આન્સર સો ક્લેવરલી એઝ સેજલ. ખ્યાલ આવી ગયો? 1-1 મેથડમાં બેડ ડિગ્રી બને છે, પોઝો અને કંપો એની શુપો બનતી નથી. હકાર હોય તો નકારમાં, નકાર હોય તો હકારમાં અને પાત્રોની અદલા બદલી કરવાની. તો અહીંયા આપણી 1-1 મેથડ પૂરી થાય છે. હવે બીજી મેથડ છે 1 મોર મેથડ. જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ કે વસ્તુની સરખામણી બીજી કોઈ એક કરતાં વધુ વ્યક્તિ કે વસ્તુ સાથે કરવામાં આવી હોય તો તેને 1 મોર મેથડ કહે છે અને તેની 3 ડિગ્રી બને છે. પોઝો, કંપો અને શુપો. એની વાક્ય રચના જોઈએ તો સુપરલેટિવ ડિગ્રીની વાક્ય રચના તો પહેલાં પ્રથમ પાત્ર આવે પછી ટુ બી રૂપ. ડિગ્રીનું કોઈ પણ વાક્ય હોય બરાબર ને તો સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં પહેલાં પ્રથમ પાત્ર વત્તા ટુ બીનું રૂપ આવશે, પછી ધ આર્ટિકલ લાગશે અને સુપરલેટિવનું રૂપ આવશે, પછી બીજું પાત્ર અને વત્તા અન્ય શબ્દ. સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં શું આવે બોલો? વિશેષણ પહેલાં ધ આર્ટિકલ લાગે છે અને સુપરલેટિવનું ડિગ્રીનું રૂપ આવે છે. હવે જો ટુ બીના રૂપની જગ્યાએ ક્રિયાપદ આપ્યું હોય તો જરા વાક્ય રચના બદલાઈ જાય છે. તો પ્રથમ પાત્ર વત્તા ક્રિયાપદ વત્તા અહીંયા ધ લાગતો નથી, સીધું સુપોનું રૂપ આવે છે અને પાછળ સુપોના રૂપ પછી ઓફ ઓલ ધ લાગે છે વત્તા બીજું પાત્ર અને વત્તા અન્ય શબ્દો. ઉદાહરણ જોઈએ. ધ ગંગા ઇઝ ધ હોલીએસ્ટ રિવર ઇન ઇન્ડિયા. તો ધ ગંગા પ્રથમ પાત્ર છે, ટુ બીનું રૂપ ઈસ છે, ધ હોલીએસ્ટ ધ વત્તા સુપોનું રૂપ છે, રિવર એ બીજું પાત્ર છે, ઇન ઇન્ડિયા એ અન્ય શબ્દો છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. કપિલ દેવ પ્લેડ બેસ્ટ ઓફ ઓલ ધ પ્લેયર ઇન અવર ટીમ. તો અહીંયા કપિલ દેવ પ્રથમ પાત્ર છે, પ્લેડ એ ક્રિયાપદ છે એટલે બેસ્ટને ધ આર્ટિકલ ના લાગ્યો પણ બેસ્ટ પછી ઓફ ઓલ ધ લાગ્યો અને પ્લેયર એ બીજું પાત્ર છે, ઇન અવર ટીમ એ અન્ય શબ્દો છે. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીની વાત કરીએ, અધિકતા દર્શક તુલનાની, તેની વાક્ય રચના જોઈ લો 1 મોરમાં. તો પ્રથમ પાત્ર વત્તા ટુ બીનું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ વત્તા કંપોનું રૂપ વત્તા ધેન એની અધર લાગે. ધ્યાન આપજો 1-1 મેથડમાં કંપોનું રૂપ વત્તા એકલું ધેન આવતું હતું, જ્યારે 1 મોર મેથડમાં કંપોનું રૂપ વત્તા ધેન એની અધર લાગે છે વત્તા બીજું પાત્ર અને વત્તા અન્ય શબ્દો. ઉદાહરણ જોઈએ આપણે તો ડેથ પેનલ્ટી ઇઝ હાર્ડર ધેન એની અધર પનિશમેન્ટ. તો અહીંયા ડેથ પેનલ્ટી પ્રથમ પાત્ર છે, ઇઝ ટુ બીનું રૂપ છે, હાર્ડર કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું રૂપ છે,
ધેન એની અધર એ એનો સંયોજક છે અને પનિશમેન્ટ એ બીજું પાત્ર છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. અમેરિકા ઇઝ રિચર ધેન એની અધર કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ. તો અમેરિકા પછી ટુ બીનું રૂપ ઇઝ રિચર ધેન એની અધર અને કન્ટ્રી ઇન ધ વર્લ્ડ. હવે પોઝિટિવ ડિગ્રીની વાત કરીએ વન મોર મેથડમાં. તો અહીં પોઝિટિવ ડિગ્રીની શરૂઆત હંમેશા નો અધરથી થાય છે અને પાછળથી થાય છે. પોઝોમાં પ આવ્યો એટલે યાદ રાખવાનું, વન મોર મેથડમાં પોઝો કરવી હોય તો પાછળથી થાય. તો પહેલાં નો અધર આવશે, પછી બીજું પાત્ર વત્તા અન્ય શબ્દ એની જોડે આવી જશે, વત્તા ટુ બીનું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ. હવે નો અધર એ નકાર છે એટલે અહીંયા એઝ વિશેષણ એઝ નહીં આવે, સો વિશેષણ એઝ આવશે અને વત્તા પ્રથમ પાત્ર. તો એની વાક્ય રચના ફરી બોલી જાઉં તો નો અધર વાક્યની શરૂઆતમાં, પછી બીજું પાત્ર વત્તા અન્ય શબ્દો વત્તા ટુ બીનું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ વત્તા સો વિશેષણ એઝ વત્તા પ્રથમ પાત્ર. ઉદાહરણ જોઈએ. નો અધર પ્લેસ ઇન ગુજરાત ઇઝ સો હોટ એઝ અહેમદાબાદ. તો નો અધર આવ્યું, પછી પ્લેસ ઇન ગુજરાત એ બીજું પાત્ર વત્તા અન્ય શબ્દ આવ્યું, ઇઝ ટુ બીનું રૂપ છે, સો હોટ એઝ એ સો વિશેષણ એઝ છે અને અહેમદાબાદ એ પ્રથમ પાત્ર છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. નો અધર સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ ઇઝ સો ક્લેવર એઝ મોનાલી. તો નો અધર પછી સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ પછી ટુ બીનું રૂપ ઇઝ સો ક્લેવર એઝ અને મોનાલી. હવે ચેન્જ ધ ડિગ્રી ઇન વન મોર મેથડ. તો એક ડિગ્રીમાંથી બીજી ડિગ્રીનું પરિવર્તન. તો સુપો અને કંપો વાક્ય રચના મુજબ લાઇનસર બને છે. તો આ મેથડમાં 3 ડિગ્રીઓ બને છે. એમ તમારે સુપોમાંથી કંપો બનાવી હોય કે કંપોમાંથી સુપો બનાવી હોય એ લાઇનસર વાક્ય રચના પ્રમાણે બને છે. સુપોમાં સુપોનું રૂપ મૂકવાનું છે, ધ વત્તા સુપોનું રૂપ, અને કંપોમાં ધ વત્તા સુપોનું રૂપની જગ્યાએ કંપોનું રૂપ વત્તા ધેન એની અધર મૂકવાનું છે. પોઝો આપી હોય અને સુપો કે કંપો બનાવી હોય તો પોઝો આવ્યો એટલે પ એટલે પાછળથી, તો પણ વાક્ય રચના મુજબ જ પાછળથી બીજા પાત્રથી શરૂ થાય છે. ઉદાહરણ જોઈએ. જુઓ. ધ ગંગા ઇઝ ધ હોલીએસ્ટ રિવર ઇન ઇન્ડિયા. ધ હોલીએસ્ટ સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે તો સુપો મારી કંપો લાઇનસર બનશે. ધ હોલીએસ્ટની જગ્યાએ કંપોનું રૂપ હોલિયર અને ધેન એની અધર મૂકી દો એટલે કંપોમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. તો જવાબ થશે ધ ગંગા ઇઝ હોલિયર ધેન એની અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા. પોઝોમાં ફેરવ્યું હોય તો પોઝો પાછળથી બને. પોઝોની શરૂઆત નો અધરથી થાય તો પાછળ બીજું પાત્ર છે રિવર ઇન ઇન્ડિયા. તો પહેલાં આવશે નો અધર, પછી આવશે રિવર ઇન ઇન્ડિયા, પછી ટુ બીનું રૂપ ઇઝ અને ધ હોલીએસ્ટને બદલે સો હોલી એઝ અને પછી પ્રથમ પાત્ર. તો જવાબ થશે નો અધર રિવર ઇન ઇન્ડિયા ઇઝ સો હોલી એઝ ધ ગંગા. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. કપિલ દેવ પ્લેડ બેસ્ટ ઓફ ઓલ ધ પ્લેયર્સ ઇન અવર ટીમ. તો અહીંયા બેસ્ટ ઓફ ઓલ ધ સુપરલેટિવ ડિગ્રી છે એને કંપોમાં ફેરવીએ તો સુપો કંપો લાઇનસર. તો બેસ્ટ ઓફ ઓલ ધની જગ્યાએ શું લખવાનું? બેટર ધેન એની અધર. બાકી બધું એમનું એમ. તો જવાબ થશે કપિલ દેવ પ્લેડ બેટર ધેન એની અધર પ્લેયર ઇન અવર ટીમ. અને પોઝોમાં ફેરવીએ તો પોઝોની શરૂઆત તમને ખબર જ છે નો અધરથી થશે, પછી બીજું પાત્ર અને અન્ય શબ્દો આવશે એટલે પ્લેયર ઇન અવર ટીમ આવશે, અને પછી પોઝોનું રૂપ એટલે સો ક્રિયાપદ આપ્યું છે એટલે અહીંયા ગુડ નહીં આવે, વેલ આવશે, સો વેલ એઝ અને પછી પ્રથમ પાત્ર. તો શું થશે બોલો? નો અધર પ્લેયર ઇન અવર ટીમ પ્લેડ સો વેલ એઝ કપિલ દેવ. યાદ રાખજો અહીંયા પ્લેડ ક્રિયાપદ છે એટલે બેટરનું ગુડ નહીં થાય, બેટરનું વેલ થશે. બરાબર, આ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ તો ડેથ પેનલ્ટી ઇઝ હાર્ડર ધેન એની અધર પનિશમેન્ટ. હાર્ડર ધેન એની અધર એટલે કે વન મોરમાં કંપો છે. તો આપણે ખબર જ છે કે સુપો કંપો લાઇનસર બને તો હાર્ડરનું ધ હાર્ડેસ્ટ કરી નાખો, હાર્ડર ધેન એની અધરનું ધ હાર્ડેસ્ટ કરી કાઢો એટલે તમારો જવાબ થઈ જાય. તો સુપરલેટિવ ડિગ્રી ડેથ પેનલ્ટી ઇઝ ધ હાર્ડેસ્ટ પનિશમેન્ટ. પોઝો બનાવી છે કંપોમાંથી તો પોઝોની શરૂઆત નો અધરથી થશે અને બીજા પાત્રથી શરૂઆત થશે.
તો નો અધર, પછી બીજું પાત્ર છે પનિશમેન્ટ, ટુ બી રૂપ છે ઇઝ, હાર્ડર ધેન એની અધરનું શું થશે? સો હાર્ડ એઝ, અને પછી પ્રથમ શબ્દ ડેથ પેનલ્ટી. તો જવાબ થશે નો અધર પનિશમેન્ટ ઇઝ સો હાર્ડ એઝ ડેથ પેનલ્ટી. ચોથું ઉદાહરણ જોઈએ તો અમેરિકા ઇઝ richer than any other country in the world. richer than any other મતલબ કે કંપો વન મોરમાં છે તો સુકો કંપો લાઇનસર, richer than any other ની જગ્યાએ શું લખવાનું? ધ richest, બાકી બધું એમનું એમ. તો જવાબ શું થશે? અમેરિકા ઇઝ ધ richest country in the world. અને પોઝોમાં ફેરવીએ તો પોઝોની શરૂઆતનું અધરથી થશે અને વત્તા બીજું પાત્ર આવશે અને richer than any other ની જગ્યાએ so rich as. તો જવાબ થશે no other country in the world is so rich as America. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ. હવે તમને પોઝો આપીએ, પોઝોમાંથી કંપો અને સુકોમાં ફેરવવાની વાત કરીશું. જુઓ, નો અધર પ્લેસ ઇન ગુજરાત ઇઝ સો હોટ એઝ અહેમદાબાદ. પોઝો આવી, પોઝોને સુપોમાં કે કંપોમાં ફેરવ્યું હોય તો પણ એની શરૂઆત પાછળથી જ થાય છે. નો અધર નીકળી જશે. પહેલાં આપણે સુપો ફેરવીએ તો પાછળ બીજું પાત્ર છે અહેમદાબાદ, તે પહેલાં આવશે, પછી ટુ બી રૂપ આવશે ઇઝ, પછી સો હોટ એઝને બદલે સુપોનું રૂપ શું થશે? ધ હોટેસ્ટ, અને પછી પ્રથમ શબ્દ પ્લેસ ઇન ગુજરાત. તો જવાબ થશે અહેમદાબાદ ઇઝ ધ હોટેસ્ટ પ્લેસ ઇન ગુજરાત. એનો કંપોમાં ફેરવીએ તો પણ બીજા પાત્રથી શરૂઆત થશે, એટલે પહેલાં અહેમદાબાદ આવશે, પછી ટુ બીનું રૂપ ઇઝ આવશે, સો હોટ એઝને બદલે હોટર ધેન એની અધર આવશે, અને પછી પ્રથમ શબ્દ પ્લેસ ઇન ગુજરાત. તો જવાબ થશે અહેમદાબાદ ઇઝ હોટર ધેન એની અધર પ્લેસ ઇન ગુજરાત. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. નો અધર સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ ઇઝ સ્લો ક્લેવર એઝ મોનાલી. તો આ પણ નો અધર થયુંથી વાક્યની શરૂઆત થઈ છે, એટલે વન મોરમાં પોઝો છે, એની આપણે સુપો અને કંપોમાં ફેરફાર કરીશું. બીજું પાત્ર મોનાલી છે, તો સુપો અને કંપો બંનેની શરૂઆત મોનાલીથી થશે. તો પહેલાં સુપો તો મોનાલી, પછી ટુ બીનું રૂપ ઇઝ, સો ક્લેવર એઝને બદલે ધ ક્લેવરેસ્ટ, અને પછી પ્રથમ શબ્દ સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ. તો સુપરલેટિવ ડિગ્રી શું બનશે? બોલો. મોનાલી ઇઝ ધ ક્લેવરેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ. એનો કંપો બનાવીએ તો મોનાલીથી શરૂઆત થશે, પછી ટુ બીનું રૂપ ઇઝ આવશે, સ્લો ક્લેવર એઝને બદલે ક્લેવરર ધેન એની અધર મૂકવાનું બસ, અને પછી પ્રથમ શબ્દ. તો મોનાલી ઇઝ ક્લેવરર ધેન એની અધર સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ. તો અહીંયા તમને વન મોર મેથડ ખૂબ સરસ રીતે સમજી ગયા હશો. હવે આપણે વન મોસ્ટ મેથડનો અભ્યાસ કરીશું. આ બધી જ મેથડો એ મિસ્ટર મારુઝ મેથડ છે, સમજી લેજો બરાબર. તો વન મોસ્ટ મેથડ શું છે જરા સમજી લઈએ. જ્યારે કોઈ એક વ્યક્તિ કે વસ્તુની સરખામણી બીજી કોઈ એક કરતાં વધારે, પહેલાંમાં વ્યક્તિ હતું ને, અહીંયા વ્યક્તિઓ કે વસ્તુઓ સાથે કરવામાં આવી હોય ત્યારે તેને વન મોસ્ટ મેથડ કહે છે, અને તેની પણ 3 ડિગ્રી બને છે. તો જુઓ ભાઈ, સુપરલેટિવ ડિગ્રીની વાક્ય રચના જોઈએ. તો વન મોર મેથડમાં જે વાક્ય રચના હતી એમાં શું ફેરફાર કરવાનો છે જરા તમને સમજાવી દઉં. પ્રથમ પાત્ર એમનું એમ, ટુ બીનું રૂપ ક્રિયાપદ એમનું એમ. પહેલાંમાં સુપોમાં ધ આર્ટિકલ લાગતો હતો, અહીંયા ધને બદલે વન ઓફ ધ આર્ટિકલ લાગશે. તો વન મોસ્ટ મેથડમાં સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં કયો આર્ટિકલ લાગશે? બોલો તો વન ઓફ ધ. બાકી બધું એમનું એમ, સુપોનું રૂપ. પણ અહીંયા ધ્યાન આપજો, બીજું પાત્ર તો અહીંયા વન ઓફ ધ આવી જાય છે, એટલે બીજું પાત્ર એક વચનની જગ્યાએ બહુવચનમાં આવશે, અને વત્તા અન્ય શબ્દો. તેની વાક્ય રચના સુપોની ફરી જોઉં તો પ્રથમ પાત્ર ટુ બીનું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ, વત્તા ધને બદલે વન ઓફ ધ, વત્તા સુપોનું રૂપ, વત્તા બીજું પાત્ર એક વચનની જગ્યાએ બીજું પાત્ર બહુવચનમાં, વત્તા અન્ય શબ્દો. ઉદાહરણ જોઈએ. જુઓ ભાઈ, તો આગળ ઉદાહરણ ધ ગંગા ઇઝ ધ હોલીએસ્ટ રિવર ઇન ઇન્ડિયા. તો હવે એને આપણે વન મોસ્ટમાં ફેરવીએ તો ધ ગંગાનું ધ ગંગા, ઇઝનું ઇઝ, ધને બદલે વન ઓફ ધ, હોલીએસ્ટનું હોલીએસ્ટ, અને રિવરને બદલે રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા. તો શું થશે? ધ ગંગા ઇઝ
વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટ રિવર ઇન ઇન્ડિયા. હવે વન મોસ્ટમાં કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીની વાક્ય રચનાનો અભ્યાસ કરીએ. સેમ વાક્ય રચના છે. પ્રથમ પાત્ર વત્તા ટુ બીનું રૂપ અથવા ક્રિયાપદ વત્તા કંપોનું રૂપ. હવે વન મોરમાં આપણે ધેન એની અધરનો ઉપયોગ કરતા હતા. અહીંયા આપણે ધેન મોસ્ટ અધરનો ઉપયોગ કરવાનો છે. શું યાદ રાખવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કે વન મોરમાં ધેન એની અધરનો ઉપયોગ કરતા હતા. અહીંયા આપણે ધેન એની અધરને બદલે ધેન મોસ્ટ અધર વાપરવાનું છે. અને ત્યાર પછીનું બીજું પાત્ર એક વચનમાં હતું તેને બહુવચનમાં ફેરવવાનું છે વત્તા અન્ય શબ્દો. ઉદાહરણ જોઈએ તો ધેટ પેનલ્ટી ઇઝ હાર્ડર ધેન મોસ્ટ અધર. પનિશમેન્ટની જગ્યાએ પનિશમેન્ટ્સ બરાબર. પોઝિટિવ ડિગ્રીની વાક્ય રચના જોઈએ ભાઈ. તો વન મોરમાં પોઝિટિવની શરૂઆત નો અધરથી થતી હતી. વન મોસ્ટમાં પોઝિટિવની શરૂઆત નો અધરને બદલે વેરી ફ્યુથી કરવાની છે. પછી તરત જ બીજું પાત્ર બહુવચનમાં આવશે. હવે બીજું પાત્ર બહુવચનમાં હોવાને લીધે ટુ બીનું રૂપ અને ક્રિયાપદ પણ શેમાં ફેરવાઈ જશે? બહુવચનમાં આવી જશે. વન મોરમાં નો અધરે નકારનો અર્થ દર્શાવતો હતો, જ્યારે વેરી ફ્યુ અહીંયા હકારનો અર્થ દર્શાવે છે. તો પહેલાંમાં આપણે સો વિશેષણ એઝ વાપરતા હતા, અહીંયા આપણે એઝ વિશેષણ એઝ વાપરવાનું છે અને વત્તા પ્રથમ પાત્ર. તો ફરી એની વાક્ય રચના બોલી જાઉં છું. વેરી ફ્યુ વત્તા બીજું પાત્ર વત્તા ટુ બી રૂપ અથવા ક્રિયાપદ બહુવચનમાં વત્તા એઝ વિશેષણ એઝ અને વત્તા પ્રથમ પાત્ર. ઉદાહરણ જોઈએ આપણે ભાઈ. તો પહેલામાં શું હતું? નો અધર પ્લેસ ઇન ગુજરાત ઇઝ એઝ હોટ એઝ અહેમદાબાદ હતું. તો હવે આમાં નો અધરને બદલે વેરી ફ્યુ, પ્લેસને બદલે પ્લેસીસ, ઇન ગુજરાત ઇઝને બદલે આર એઝ હોટ એઝ અહેમદાબાદ. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે વન મોસ્ટ મેથડમાં આપણે ચેન્જ ધ ડિગ્રીનો અભ્યાસ કરીએ તો સેમ પ્રક્રિયા છે ભાઈ. જે વન મોર મેથડમાં આપણે ભણ્યા એ જ નિયમો વન મોસ્ટમાં પણ છે. સુપો અને કંપો અહીંયા પણ લાઇનસર બનાવવાના છે અને વાક્ય રચના પ્રમાણે એના ફેરફાર કરવાના છે. અને પોઝોની શરૂઆત વેરી ફ્યુથી અને પાછળથી કરવાની છે અને અહીંયા ટુ બીના રૂપને બહુવચનમાં ફેરવવાનું છે. ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. ચેન્જ ધ ડિગ્રી. ધ ગંગા ઇઝ વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટ રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા. તો વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટ રિવર, તો આ કઈ ડિગ્રી છે? વન મોસ્ટમાં સુપો છે તો સુપો કંપો લાઇનસર બનશે. તો વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટની જગ્યાએ શું આવશે? હોલિયર ધેન મોસ્ટ અધર. બાકી બધું એમનું એમ. તો જવાબ શું થશે? ધ ગંગા ઇઝ હોલિયર ધેન મોસ્ટ અધર રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા. પોઝો બનાવી છે તો પોઝોની શરૂઆત વેરી ફ્યુથી થશે. પાછળ બીજું પાત્ર લેવાનું તો બીજું પાત્ર આવશે રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા. પછી ટુ બીનું રૂપ રિવર્સ બહુવચન છે એટલે ઇઝનું થઈ જશે આર. અને ધ હોલી વન ઓફ ધ હોલીએસ્ટને બદલે એઝ હોલી એઝ અને પછી પ્રથમ પાત્ર. તો જવાબ શું થશે? વેરી ફ્યુ રિવર્સ ઇન ઇન્ડિયા આર એઝ હોલી એઝ ધ ગંગા. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. પહેલાં સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું રૂપનું ઉદાહરણ જોયું હતું. હવે કંપોનું ઉદાહરણ જોઈએ. ડેથ પેનલ્ટી ઇઝ હાર્ડર ધેન મોસ્ટ અધર પનિશમેન્ટ્સ. તો અહીંયા હાર્ડર ધેન મોસ્ટ અધર આવ્યું. તરત તમારા મગજમાં લાઈટ થઈ જવી જોઈએ કે આ તો વન મોસ્ટ મેથડ છે. સુપો કંપો લાઇનસર. હાર્ડર ધેન મોસ્ટ અધરને બદલે વન ઓફ ધ હાર્ડેસ્ટ લખવાનું. બાકી બધું એમનું એમ. તો સુપો શું બનશે? ડેથ પેનલ્ટી ઇઝ વન ઓફ ધ હાર્ડેસ્ટ પનિશમેન્ટ્સ. આનો આપણે પોઝો બનાવવો છે કંપોમાંથી તો એની શરૂઆત વેરી ફ્યુથી કરવાની. બીજું પાત્ર પનિશમેન્ટ્સ લેવાનું. ટુ બીનું રૂપ ઇઝ છે તો એને બહુવચનમાં ફેરવીને આર કરવાનું. અને હાર્ડર ધેન મોસ્ટ અધરને બદલે એઝ હાર્ડ એઝ કરવાનું અને પછી પ્રથમ શબ્દ. તો જવાબ શું થશે? વેરી ફ્યુ પનિશમેન્ટ્સ આર એઝ હાર્ડ એઝ ડેથ પેનલ્ટી. હવે એક પોઝોનું ઉદાહરણ જોઈએ. વેરી ફ્યુ પ્લેસીસ ઇન ગુજરાત આર એઝ હોટ એઝ અહેમદાબાદ. તો અહીંયા વેરી ફ્યુથી શરૂ થઈ છે ડિગ્રી એટલે આપણને તરત ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે આ વન મોસ્ટ મેથડ છે. અહીંયા પણ સુપો કંપો પાછળથી શરૂ થશે. તો પહેલાં સુપો બનાવીએ તો પહેલાં આવશે અહેમદાબાદ. હવે અહીંયા આરનું થશે ઇઝ બરાબર. તો અહેમદાબાદ ઇઝ અને
એઝ હોટનું થશે વન ઓફ ધ હોટેસ્ટ અને પછી પ્લેસનું થશે પ્લેસીસ ઇન ગુજરાત. તો જવાબ શું થશે બોલો? અહેમદાબાદ ઇઝ વન ઓફ ધ હોટેસ્ટ પ્લેસીસ ઇન ગુજરાત. એનું કંપો બનાવીએ તો સેમ અહેમદાબાદથી શરૂઆત થશે, ટુ બી રૂપ ઇઝ આવશે, એઝ હોટ એઝને બદલે હોટર ધેન મોસ્ટ અધર આવશે. તો જવાબ શું થશે બોલો? અહેમદાબાદ ઇઝ હોટર ધેન મોસ્ટ અધર પ્લેસીસ ઇન ગુજરાત. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીંયા આપણી વન મોસ્ટ મેથડ પણ પૂરી થાય છે. ફરી એકવાર મિસ્ટર મારુઝ મેથડની આ ત્રણ ટેકનિક તમને ફરીથી સમજાવી દઉં, યાદ રાખજો, બરાબર? તો વન મેથડની અંદર તો પોઝો હકારમાં શું આવે ભાઈ? એઝ વિશેષણ એઝ આવે. પોઝો નકારમાં શું આવે? નોટ, સો વિશેષણ એઝ આવે. કંપો હકારમાં કંપોનું રૂપ વત્તા એકલું ધ્યાન આવે. કંપો નકારમાં નોટ વત્તા કંપોનું રૂપ વત્તા ધ્યાન આવે. આ થઈ આપણી વન મેથડ. વન મોર મેથડની વાત કરીએ તો એમાં 3 ડિગ્રી બને. તો એમાં પોઝોની વાત કરીએ તો પોઝોની શરૂઆત નો અધરથી થાય અને સો વિશેષણ એઝ આવે. કંપોની વાત કરીએ તો એમાં કંપોનું રૂપ વત્તા ધ્યાનને બદલે ધ્યાન એની અધર આવે. અને સુપોની વાત કરીએ તો ધ વત્તા સુપોનું રૂપ આવે. હવે વન મોસ્ટ મેથડની વાત કરીએ તો વન મોસ્ટ મેથડમાં પોઝોની શરૂઆત નો અધરને બદલે વેરી ફ્યુથી થાય. સો વિશેષણ એઝને બદલે એઝ વિશેષણ એઝ આવે. કંપોમાં કંપોનું રૂપ આવે, ધેન એની અધરની જગ્યાએ ધેન મોસ્ટ અધર આવે. અને સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં ધને બદલે વન ઓફ ધ વત્તા સુપોનું રૂપ આવે. તો આ 3 સિસ્ટમ તમે યાદ રાખશો ને તો ડિગ્રીમાં ક્યારે પણ તમને ભૂલ પડશે નહીં, એની હું તમને ખાતરી આપું છું. હવે થોડીક એક્સરસાઇઝનો અભ્યાસ કરી લઈએ. આ વાક્યોને તમારે તમારી જાતે ફેરવવાના છે અને તેના જવાબો તમારે મને વોટ્સઅપ કરવાના છે અને એ કેટલા સાચા છે ખોટા છે એવું તમને જણાવીશ. તો ચેન્જ ધ ડિગ્રી. પહેલું વાક્ય, સેલ્ફલેસ સર્વિસ ઇઝ ધ બેસ્ટ ફોર્મ ઓફ લવ. નંબર 2, અશોક વોઝ ગ્રેટર ધેન એની અધર ઇન્ડિયન એમ્પેરર. નંબર 3, નો અધર ફ્લાવર ઇઝ so beautiful as the daisy. Number 4, Manohar plays better than Raju. Number 5, Raj did not write so clearly as Roma. Number 6, swimming is one of the best exercises. Number 7, very few metals are as precious as platinum. Number 8, Ahmedabad is more polluted cities of Gujarat. Number 9, Meghalaya is one of the smallest states in India. And number 10, Maria Institute is better than most other classes in Maninagar. આ 10 વાક્યોને તમારે જવાબો લખીને મને મોકલવાના છે. જો તમને નિયમોમાં પાક્કી ખબર પડી ગઈ હશે તો તમે એના સાચા જવાબ લખી શકશો. હવે ડિગ્રીનો એક નવો પ્રકાર છે ડબલ કમ્પેરિઝન ડિગ્રી. તો જ્યારે ધ સાથે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના વિશેષણ બંને વાક્યની શરૂઆતમાં વપરાય છે ત્યારે આ રચનાને ડબલ કમ્પેરિઝન ડિગ્રી કહે છે. અને આ પ્રકારની રચના જેટલું વધારે તેટલું વધારે, જેટલું ઓછું તેટલું ઓછું, જેટલું વધારે તેટલું ઓછું, જેટલું ઓછું તેટલું વધારે જેવો ભાવ દર્શાવે છે. તો ડબલ કમ્પેરિઝન ડિગ્રીની વાક્ય રચના જોઈ લઈએ. તો ધ વત્તા કંપોનું વિશેષણ વત્તા કર્તા વત્તા ક્રિયાપદ વત્તા અન્ય શબ્દ કોમા. બીજા વાક્યની શરૂઆતમાં પણ ધ વત્તા કંપોનું વિશેષણ વત્તા કર્તા વત્તા ક્રિયાપદ વત્તા અન્ય. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, ડબલ કમ્પેરિઝન ડિગ્રીમાં બંને વાક્યની શરૂઆતમાં ધ વત્તા કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું વિશેષણ આવે છે. યાદ રાખજો. ઉદાહરણ જોઈએ. ધ મોર યુ રીડ કોમા ધ મોર યુ બીકમ નોલેજેબલ. મતલબ તમે જેટલું વધારે વાંચશો
તેટલું વધારે તમે જ્ઞાની બનશો. ધ મોર યુ વર્ક ધ મોર યુ વિલ અર્ન. મતલબ તમે જેટલું વધારે મહેનત કરશો તેટલું વધારે તમે કમાશો. નેક્સ્ટ, ધ ફાસ્ટર પિયા વોકડ ધ અર્લિયર સી રીચડ. મતલબ પિયા જેટલું વધારે ઝડપથી ચાલી તેટલું વધુ વહેલી તે પહોંચી. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ જોઈએ. ધ બિગર ધ ફ્લેટ ઇઝ ધ કોસ્ટલીયર ઇટ ઇઝ. મતલબ જેટલો મોટો ફ્લેટ તેટલું વધારે મોંઘો. અને છેલ્લું ઉદાહરણ જોઈએ. ધ ક્લીનર યોર હાઉસ ઇઝ ધ હેલ્ધીયર યુ આર. મતલબ તમારું ઘર જેટલું વધારે ચોખ્ખું તેટલા વધારે તમે તંદુરસ્ત. તો ધ્યાન આપજો ભાઈ, ડબલ કંપોની ખાલી જગ્યા પૂછાય તો વાક્યની શરૂઆતમાં ધ વત્તા કંપોનું રૂપ આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે સંપૂર્ણ રીતે મેજિક રીતે ડિગ્રીનો અભ્યાસ કર્યો. ડિગ્રીના ચેન્જ ધ ડિગ્રી તમે શીખ્યા. તો હું આશા રાખું છું કે તમે ડિગ્રીમાં હવે પારંગત બની ગયા હશો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો એન્ડ શેરિંગ ઇટ. જો તમે પહેલી વાર મારી ચેનલ જોતા હો, મારો વિડીયો જોતા હો, તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ બ્લેસ્ડ ડે. ઓમ નમઃ શિવાય.